ఈరోజు మనం చదువుకోబోయే పాఠం చావల్ కే దానే. ముందుగా మనం పాఠం చదువుకుందాం. तेनालीराम तेनाली के रहने वाले थे. वे बहुत चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे. यह घटना उन दिनों की है जब उनकी मुलाकात राजा श्री कृष्णदेवराय से नहीं हुई थी. एक दिन वे राजा कृष्णदेवराय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुँचे. उन्होंने सुना था कि राजा ज्ञानी लोगों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं. तेनालीराम हम्पी पहुँचे. उन्हें राज दरबार में पेश किया गया. राजा ने उन्हें एक कविता सुनाने को कहा. तेनाली ने एक सुंदर कविता सुनाई. राजा को उनकी कविता पसंद आई. इनाम मांगने को कहा. उन्होंने कहा, महाराज क्षमा करें, मेरा आपसे केवल एक निवेदन है. राजा, कहो क्या निवेदन है. तेनालीराम राजा के सामने रखे शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दे और हर अगले खाने में पिछले खाने का दुगना रखते जाए तो मैं उसे ही अपना इनाम समझूंगा. क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही चाहिए? सिर्फ चावल के दाने चाहिए, सोना नहीं? महाराज ने आश्चर्य से पूछा. हाँ महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा. तो ऐसा ही होगा. महाराज ने सेवक को आदेश दिया. सेवकों ने शतरंज की बिसात पर चावल के दाने रखने शुरू कर दिए. पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने, चौथे में 8 दाने, पांचवें में 16 दाने. इस तरह गिनती बढ़ती गई. 10वें खाने तक पहुंचने पर 512 दाने रखे गए और 20वें खाने तक पहुंचने पर 5,24,288 दाने रखे गए. इस प्रकार शतरंज की आधी बिसात यानी 32 खाने तक पहुंचने तक दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज़्यादा तक पहुंच चुकी थी. यह दृश्य देखकर राज दरबार में सभी हैरान थे. अंत में यह स्थिति हो गई कि महाराज के पास अपना पूरा राज भंडार का अनाज ही तेनालीराम के हवाले करने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग न रहा. तभी तेनाली ने उन्हें रोका और कहा, महाराज मैं आपसे कुछ नहीं चाहता. मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं. एक महान विजय हासिल करने के लिए पहले कदम उठाना आवश्यक है. मेरी हार्दिक कामना है कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और अधिक विजय प्राप्त करें. यह सुनकर राजा श्री कृष्णदेवराय तेनालीराम से बहुत खुश हुए, जिसने उन्हें चावल के एक दाने से जीवन का महत्व समझा दिया था. उन्होंने तुरंत तेनाली को सम्मान के साथ अष्टदिग्गजों में शामिल कर लिया. ఇక్కడితో ఈ పాఠం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీని అర్థం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. చావల్ కే దాని అంటే బియ్యపు గింజలు, రైస్ గ్రెయిన్స్. తెనాలీరామ్ తెనాలి కే रहने वाले थे. తెనాలీరామ్ అంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలి ఆస్థానంలోని అష్టదిగ్గజాల్లో ఒకరైనటువంటి తెనాలి రామకృష్ణ కవి. ఆయన గుంటూరు జిల్లాలోని తెనాలి వాస్తవ్యులు. वे बहुत चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे. ఆయన ఎంతో చతుర్ అంటే క్లవర్, తెలివైన, మరియు జ్ఞాని వ్యక్తి అంటే వైజ్, బుద్ధి కుశలత కలిగిన వ్యక్తి. यह घटना उन दिनों की है जब उनकी मुलाकात राजा श्री कृष्णदेवराय से नहीं हुई थी. ప్రస్తుత పాఠంలో చెప్పబడ్డ సంఘటన జరిగే సమయానికి ఇంకా తెనాలి రామకృష్ణ కవి శ్రీకృష్ణదేవరాయల్ని కలుసుకోలేదు. एक दिन वे राजा कृष्णदेवराय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुँचे. उन्होंने सुना था कि राजा ज्ञानी लोगों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं. రాజుగారు కవి పండితుల్ని, జ్ఞానుల్ని ఎంతగానో ఆదరించి సత్కరిస్తారని విన్న తెనాలి రామకృష్ణుడు ఒకరోజు రాయలవారిని దర్శించుకోవడానికని రాజధాని నగరమైనటువంటి హంపి నగరానికి చేరుకున్నారు.
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పాలించిన విజయనగర సామ్రాజ్యానికి హంపి నగరం రాజధానిగా ఉండేది. तेनालीराम हम्पी पहुंचे. उन्हें राज दरबार में पेश किया गया. హంపీకి చేరుకున్న తెనాలి రామకృష్ణుని సభలో ప్రవేశపెట్టారు. రాజా ने उन्हें एक कविता सुनाने को कहा. అప్పుడు రాజుగారు ఆయన్ని ఒక కవితను వినిపించమని అడిగారు. తెనాలిని एक सुंदर कविता सुनाई. రాయలవారు అడిగేసరికి తెనాలి రామకృష్ణుడు ఒక చక్కటి కవితని రాయలవారికి వినిపించాడు. రాజాకు ఉనికి కవిత పసందాయి. ఆ కవిత రాయలవారికి ఎంతగానో నచ్చింది. ఇనాం మాంగ్నేకు కహా. ఎంత నచ్చిందంటే వెంటనే తెనాలి రామకృష్ణుని ఏదైనా బహుమానం, ఇనాం అంటే బహుమానం, కోరుకోమని అన్నారు. उन्होंने कहा महाराज क्षमा करें, मेरा आपसे केवल एक निवेदन है. అప్పుడు అతను అంటారు, క్షమించండి మహారాజా, నాది కేవలం మీతో ఒక్కటే విన్నపం అన్నాడు. రాజా కహో క్యా నివేదన్ హే. అప్పుడు రాజుగారు అన్నారు, చెప్పు ఏంటా విన్నపం అని. तेनालीराम राजा के सामने रखे शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दे और हर अगले खाने में पिछले खाने का दुगना रखते जाए तो मैं इसे ही अपना इनाम समझूंगा. అప్పుడు తెనాలి రామకృష్ణుడు రాయలవారి ముందు పెట్టున్న చదరంగం చెస్ బోర్డ్ వైపు చూపిస్తూ అన్నాడు, మహారాజా మీరు కనుక ఒక బియ్యపు గింజను రైస్ గ్రెయిన్ని చదరంగం మొదటి గడిలో అంటే చెస్ బోర్డ్లోని ఫస్ట్ బాక్స్లో ఉంచి, అలాగే ప్రతి తరువాతి గడిలో దాని ముందు గడి కన్నా రెండింతలు అంటే డబల్ పెడుతూ చివరి గడి వరకు వెళ్తే అదేనా బహుమతి అని అనుకుంటాను అన్నాడు. क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही चाहिए, सिर्फ चावल के दाने चाहिए, सोना नहीं? महाराज ने आश्चर्य से पूछा. అప్పుడు మహారాజు ఆశ్చర్యంతో అడిగారు, ఏమిటి నువ్వు షూరా, నీకు బియ్యం గింజలే కావాలా, బంగారం వద్దా అని అడిగారు. హా మహారాజ్, తెనాలీరామ్నే వినమ్రతా సే కహా. అవును మహారాజా అని తెనాలి రామకృష్ణుడు వినమ్రంగా చెప్పాడు. तो ऐसा ही होगा, महाराज ने सेवक को आदेश दिया. सेवकों ने शतरंज की बिसात पर चावल के दाने रखने शुरू कर दिए. అయితే అలాగే అవుతుంది అని రాజుగారు సేవకులకు ఆదేశాన్ని ఇచ్చారు. సేవకులు చదరంగం గళ్ళల్లో చెస్ బోర్డ్ బాక్సెస్లో బియ్యపు గింజలను పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. पहले खाने में एक दाना, दूसरे में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने, चौथे में 8 दाने, पांचवें में 16 दाने, इस तरह गिनती बढ़ती गई. మొదటి గడిలో అంటే ఫస్ట్ బాక్స్లో ఒక రైస్ గ్రెయిను, రెండో బాక్స్లో 2 గ్రెయిన్స్, మూడవ బాక్స్లో 4 బియ్యపు గింజలు, నాలుగవ గడిలో 8 గింజలు, ఐదవ బాక్స్లో 16 గింజలు, ఈ విధంగా లెక్క పెరుగుతూ పోయింది. 10वें खाने तक पहुंचने पर 512 दाने रखे गए और 20वें खाने तक पहुंचने पर 5,24,288 दाने रखे गए. इस प्रकार शतरंज की आधी बिसात यानी 32वें खाने तक पहुंचने तक दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज़्यादा तक पहुंच चुकी थी. 10వ గడిలోకి చేరుకునేసరికి 512 గింజలు పెట్టబడ్డాయి. ఇంకా 20వ గడికి వచ్చేసరికి 5,24,288 గింజలు పెట్టబడ్డాయి. ఈ విధంగా చదరంగం సగం గళ్ళకి అంటే 32వ గడి వరకు చేరుకునేసరికి బియ్యపు గింజల సంఖ్య 214 కోట్ల కన్నా ఎక్కువకి చేరుకుంది. यह दृश्य देखकर राज दरबार में सभी हैरान थे. अंत में यह स्थिति हो गई कि महाराज के पास अपना पूरा राज भंडार का अनाज ही तेनाली के हवाले करने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग न रहा. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన రాజసభలోని అందరూ ఆశ్చర్యచకితులైపోయారు. ఇక చివరకు ఎటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడిందంటే
రాజుగారి ధాన్యాగారంలోని ధాన్యం మొత్తం తెనాలి రామకృష్ణుడికి అప్పచెప్పడం తప్ప రాజుగారి వద్ద ఇంకో మార్గం మిగల్లేదు. तभी तेनाली ने उन्हें रोका और कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं. అప్పుడు తెనాలి రామకృష్ణుడు వారిని ఆపి, మహారాజా, నేను మీ నుంచి ఏమీ కోరుకోవటం లేదు. నేను కేవలం చిన్న చిన్న విషయాలు ఎంత మహత్వపూర్ణమైనవో, ఎంత ఇంపార్టెంటో మీకు తెలియపరచాలనుకున్నాను. एक महान विजय हासिल करने के लिए पहले कदम उठाना आवश्यक है. मेरी हार्दिक कामना है कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और अधिक विजय प्राप्त करें. ఒక మహా విజయాన్ని సాధించడానికి మొదటి అడుగు వేయడం ఎంతో అవసరం. అంటే ఒక గ్రేట్ విక్టరీని సాధించడం కోసం ఆ దిశగా ఫస్ట్ స్టెప్ వేయటం చాలా అవసరం. నా హృదయపూర్వక అభిలాష అంటే, నా హార్ట్ఫుల్ డిజైర్ ఏంటంటే, మీరు ఈ విధంగానే ముందుకు వెళ్తూ ఇంకా ఎన్నో విజయాలని, విక్టరీస్ని అందుకోవాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను అన్నాడు తెనాలి రామకృష్ణుడు. यह सुनकर राजा श्री कृष्ण देव राय तेनाली राम से बहुत खुश हुए, जिसने उन्हें चावल के एक दाने से जीवन का महत्व समझा दिया था. उन्होंने तुरंत तेनाली को सम्मान के साथ అష్టదిగ్గజో మే షామిల్ కర్ లియా. ఇది విన్న శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఒక బియ్యపు గింజ ద్వారా గొప్ప జీవిత సత్యాన్ని, మహత్వుని, ఇంపార్టెన్స్ని తెలియపరిచిన తెనాలి రామకృష్ణుని చూసి ఎంతో ప్రసన్నులై వెంటనే తెనాలి రామకృష్ణుని గౌరవపూర్వకంగా తమ ఆస్థానంలోని అష్టదిగ్గజాల్లో చేర్చుకున్నారు. ఇంతటితో ఈ పాట ముగిసింది. ఈ కథ ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎంత పెద్ద విజయానికైనా అటు దిశగా వేయబడ్డ తొలి అడుగే, తొలి ప్రయత్నమే ఆధారం. మన కలల్ని నెరవేర్చుకోవడానికి, జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలని అందుకోవడానికి మనం వేసే తొలి అడుగు ఎంతో ముఖ్యమైనది. చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలే పెద్ద విజయాలకి కారణమవుతాయి. పెద్ద అవకాశాల గురించి ఎదురు చూడకుండా జీవితంలో వచ్చే ప్రతి చిన్న అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటూ విజయం వైపుకి ప్రయాణించాలి. అటువంటి వారిని విజయలక్ష్మి తప్పకుండా వరిస్తుంది. ఈ కథలో చెస్ బోర్డ్ గురించి చెప్పారు కదా. చెస్ బోర్డ్లో ఎన్ని బాక్సులు ఉంటాయో తెలుసు కదా. మొత్తం 64 బాక్సులు ఉంటాయి, 64 బాక్సెస్ ఉంటాయి. కథలో చెప్పబడ్డ లెక్క ప్రకారం చూస్తే ఒక్కో బాక్స్లో పెట్టాల్సిన రైస్ గ్రెయిన్స్ సంఖ్య ఈ విధంగా ఉంటుంది. చూసారుగా, లాస్ట్ బాక్స్లోకి వచ్చేసరికి రైస్ గ్రెయిన్స్ సంఖ్య ఎంతకు చేరిందో. మొత్తం 9 క్వాంటిలియన్, 223 క్వాడ్రిలియన్, 372 ట్రిలియన్, 36 బిలియన్, 854 మిలియన్, 780,000 రైస్ గ్రెయిన్స్ 64th బాక్స్ అంటే ఆఖరి బాక్స్కి వచ్చేసరికి ఉంటాయి. చూసారుగా ఎన్ని బియ్యపు గింజలు. ఒక్క బియ్యపు గింజతో మొదలైన లెక్క చివరికి చేరేసరికి అంచనాలకు అందనంత పెరిగిపోయింది. విజయం వైపుకు వేసిన మొదటి అడుగు చిన్నదే కావచ్చు, కానీ అది అద్భుత విజయానికి కారణమవుతుంది. ఇక్కడితో ఈ పాఠం అయిపోయింది. ఇక మనం ఈ పాఠంలో వచ్చిన శబ్దార్థం నేర్చుకుందాం. చావల్ కే దానే అంటే బియ్యపు గింజలు లేదా వరి ధాన్యాలు, రైస్ గ్రెయిన్స్. చతుర్ అంటే తెలివైన, క్లవర్. జ్ఞాని అంటే తెలివైన వ్యక్తి, వైస్ పర్సన్. ఘటన అంటే సంఘటన, ఇన్సిడెంట్. ములాఖాత్ అంటే సమావేశం, మీటింగ్. రాజధాని అంటే రాజధాని, క్యాపిటల్. ఆదర్ సత్కార్ అంటే
గౌరవ సత్కారం, రెస్పెక్ట్ ఆర్ హాస్పిటాలిటీ. రాజ్ దర్బార్ అంటే రాజదర్బార్, కింగ్స్ కోర్ట్. సుందర్ కవిత అంటే సుందరమైన కవిత, లవ్లీ పోయం. పసంద్ అంటే ఇష్టం, లైక్. ఇనామ్ అంటే బహుమతి, రివార్డ్. మాంగ్నా అంటే అడగడం, ఆస్కింగ్. నివేదన్ అంటే అభ్యర్థన, రిక్వెస్ట్. షత్రంజ్ అంటే చదరంగం, చెస్. షత్రంజ్కి బిసాత్ అంటే చెస్ బోర్డ్, చెస్ బోర్డ్ అన్నమాట. పెహలే అంటే ముందు లేదా మొదటి, ఫస్ట్. ఖానే అంటే గడి, సెల్ ఆర్ బాక్స్. అగిలే అంటే తదుపరి, నెక్స్ట్ ఆర్ ఫాలోయింగ్. పిచ్లే అంటే మునుపటి, ప్రీవియస్. దుగ్నా అంటే రెట్టింపు, డబుల్. యకీన్ అంటే ఖచ్చితంగా, అబ్సల్యూట్లీ ఆర్ ష్యూర్. సోనా అంటే బంగారం, గోల్డ్. వినమ్రత అంటే వినమ్రంగా, మోడెస్టీ ఆర్ హంబ్లీ. సేవక్ అంటే సేవకుడు, సర్వెంట్. షురు అంటే ప్రారంభించు, స్టార్ట్. గినతి అంటే లెక్కించు, కౌంట్. బడితి అంటే పెరుగుతూ, ఇంక్రీజ్. ఆది అంటే సగం, హాఫ్. హైరాన్ అంటే ఆశ్చర్యపోయారు, అస్టానిష్డ్. రాజ్ భండార్ అంటే భాండాగారం, కింగ్స్ వేర్ హౌస్. అనాజ్ అంటే ధాన్యం, గ్రెయిన్, గ్రెయిన్స్. హవాలే అంటే అప్పగించు, హ్యాండ్ ఓవర్. छोटी छोटी चीज़ें అంటే చిన్న చిన్న విషయాలు, మైన్యూట్ థింగ్స్. మహత్వపూర్ణ అంటే ముఖ్యమైన, సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ వైటల్. హాసిల్ అంటే పొందుట, obtain. కదం అంటే
అడుగు, స్టెప్. హార్దిక్ అంటే హృదయపూర్వక, హార్టీ ఆర్ వామ్. కామన అంటే కోరుకును, విష్. ఆగే అంటే ముందుకు, అహెడ్. ప్రాప్త్ అంటే పొందు, ఆబ్టైన్. జీవన్ అంటే జీవితం, లైఫ్. మహత్వ అంటే ప్రాముఖ్యత, సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్. తురంత్ అంటే తక్షణమే, ఇమ్మీడియట్లీ. సమ్మాన్ అంటే గౌరవం లేదా సన్మానం, ఆనర్. షామిల్ అంటే చేర్చు, అసోసియేట్ ఆర్ ఇన్క్లూడ్. ఇక్కడితో మన పాఠం అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ గురించి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మేము చేసే కొత్త వీడియోస్ల సమాచారం మీకు వెంటనే అందుతుంది. థ్యాంక్ యూ.